رزق کے لیے کپڑے میلے کرنا ضمیر میلا کرنے سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ 14 جون 2026 اتوار کا دن ہے۔ میں آج صبح گھر سے آ رہا تھا تو رکشے پہ نا ایک شعر لکھا ہوا تھا جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ رزق کے لیے کپڑے میلے کرنا ضمیر میلا کرنے سے بہتر ہے۔ اگر سوچی جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اکثر نا ایک دو دوست کا فون آیا، وہ کہتے ہیں کہ نا ہم نا گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے کزن سے یا اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بکریاں پالنا چاہتے ہیں یہ وہ، تو انہوں نے کہا یار یہ بھی کوئی کام ہے۔ موسٹلی ایسا دیکھا گیا ہے کہ بکری فارمنگ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی کام ہی نہیں ہے، یعنی اس کو بڑی شرم کی نظر سے یا آر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کام حلال رزق جو کمانا جو ہے نا، اس میں کسی قسم کی کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، رزق حلال کمانا، اگر انسان کما رہا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تو بکریوں والا جو کام ہے یہ تو ویسے ہی بابرکت کام ہے، سنت کام ہے، تو اس میں شرم کس چیز کی؟ جو شخص یہ سوچتا ہے نا اگر کاروبار کرنے سے پہلے، یعنی کوئی بھی کاروبار جو کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ میں کروں گا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، تو آپ سمجھیں کہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے اور بہتر ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ کوئی بھی کام ہو، رکشہ جو لوگ رکشہ چلا رہے ہیں، ریڑھی چلا رہے ہیں، دکان لگائی ہوئی ہے، یا بکریاں پال رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ، کوئی بھی کام جو حلال رزق کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ سنت ہے اور اس میں شرم کسی چیز کی نہیں ہے۔ یہ آج لوگ آپ کو بولیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا کام، لوگوں کی بات پتہ نہیں کیا، وہ کچھ ہے اس طرح کا نا، لوگوں کا کام ہے کہنا، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، تو لوگ تو ہر حال میں بولتے رہیں گے۔ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، بہت اچھا کر لیں گے نا، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کہاں سے ایک دم سے اتنے پیسے آگے، کوئی 2 نمبر کام کر رہے ہیں یا کوئی یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ فارغ رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، کوئی کام نہیں کر رہے، تو پھر بھی لوگوں نے باتیں کرنی ہے کہ یار یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ابھی فارغ بیٹھا ہوا ہے، بچے کیسے خرچہ چلے گا، تو کوئی آپ کو دے گا نہیں۔ یعنی یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، بہت کم اللہ والے لوگ ہیں جو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں لوگوں کا احساس ہے، تو وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ سارے بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، جو اللہ پاک کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھ، کسی اور کا نہ کر، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو آپ کو ایک بات ہی بتا سکتا ہوں، مشورہ امانت ہوتی ہے۔ دیکھیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار آپ کریں، دل لگا کے کریں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ محنت، ہمت اور حوصلہ، یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ لوگوں کی باتیں آپ نے نہیں سننی، کسی نے آپ کے گھر آ کے دانے نہیں دینے، آپ نے شام کو اپنے گھر کا چولہا خود ہی جلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذمے ہیں۔ اور یہ جو گوٹ فارمنگ کا کام ہے نا، یہ یعنی آج کل اس کا اتنا سکوپ ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنے بڑے بڑے فارم بنے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ اور جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے نا، پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے، پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے، مشورے مانگیں گے، یار کیسے شروع کریں، کیسے نہ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ شروع کا ہر ایک کام جو ہوتا ہے نا، شروع میں وہ مشکل ہوتا ہے، پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، وہ آپ نے سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے جب اٹھا لیا تو آگے اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرتا جائے گا۔ یعنی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی کام ہو اس کو پہلے سوچ سمجھ کے اگر کریں گے نا، تھوڑا سا سیکھ کے کریں گے، اس میں یہ ہوگا کہ فائدہ ہو جائے گا، نقصان کے چانسز کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کام کو آپ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور جب وہ پراپر چلنے شروع کرے گا تو یہی لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کی تعریفیں بھی ہوں گی، پھر جب پیسے آ رہے ہوں گے نا، جب پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی اب کام اچھا چل رہا ہے، پھر آپ سے مشورے بھی لیے جائیں گے اور پھر سارے کام ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بھائی لوگوں کی باتوں میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے، لوگ تو کچھ بھی کہتے رہیں گے۔ اصل بات یہ ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں، اور محنت میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، جو حلال کام ہو، آپ حلال کام کریں گے اپنے بچوں کے لیے، اللہ آٹومیٹکلی اس کے اندر مدد شامل فرما دیں گے۔ تو خاص میں تو اب یہ بکریوں کے ریلیٹڈ ہی بات کر سکتا ہوں، اس سے ہی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی بکریوں کے حوالے سے، تو شروع میں نے کتنی ویڈیو میں، بارہا ویڈیو میں کہا ہے کہ جی آپ قربانی کے جو بکرے ہیں نا، وہ ذرا آسان ہیں بنسبت بکری کے۔ دیکھیں بکری ابھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پٹھے لے لیں، پٹھے لے کے ہم پالنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ کم پیسوں میں آئیں گی۔ بکریاں بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بکریوں کی قیمت بہت ہائپ کریٹ کی گئی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ اب ایک بکری اگر 35-40 ہزار کی آپ لیں گے، اس کو پالیں گے نا، تو وہ 2-4 مہینے، وہ یعنی اگر 7-8 مہینے کی ہے تو وہ 14 مہینے میں جا کے 2 دانت ہوگی، 5-6 مہینے آپ کو یہ پالنا پڑے گا، پھر جب وہ
क्रॉस होगी तो 5 महीने उसकी प्रेगनेंसी के हैं, वो 5 महीने वो संभालने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद जब बच्चा होगा तो बच्चा आप थोड़ा बड़ा करके बेचेंगे या कुर्बानी पे बेचेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है कि आपने किस मॉडल पे काम करना है। ये ना हो कि लोगों की बातें सच हो जाएं कि भाई आप काम शुरू करें और जब आप देखें कि भाई इसमें मुझे इतना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपने प्लान करके उसके बाद फिर काम करना है। कुर्बानी के बकरों का मैं इस वजह से कहता हूँ कि आप कुर्बानी से 2, 4, 6 महीने पहले या साल भी लोग पालते हैं, वो आप पालें, उसमें चारे का अपना बंदोबस्त करें, जो सीज़न का चारा है। देखें, कोई भी काम करने से पहले प्लान बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मूंगी का सीज़न स्टार्ट हो गया, बहुत सस्ती मूंगी मिल रही है, आप लेके स्टॉक कर लें अपने जानवरों के हिसाब से, जितने आपके जानवर हैं। थोड़ा अर्सा बाद 9वें 10 लूसन भी अभी सस्ता है, अगर आप वो लेना चाहें लूसन आप ले सकते हैं। 9वें 10वें महीने में मूंगफली आएगी, आप वो लेके स्टॉक कर लें अपने जानवरों के हिसाब से। 12वें महीने में गवारा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास पड़ी होंगी, प्लान होगा, तो फिर आप देखिएगा सारा काम स्मूथ होगा। उसमें ऊंच नीच आते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। कोई जानवर बीमार भी होगा, किसी की मोर्टेलिटी भी होगी, तो लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे। जब मैं शुरू में पहली दफ़ा बकरे लेकर आया था, 6-7 बकरे और 6-7 दुम्बे थे, तो उसमें से एक लाते साथ ही एक्सपायर हो गया था। लेकिन उसके बावजूद मैंने आज मैं अपने जो मेरे उस्ताद हैं हसन शाह साहब, आप लोगों को पता है गोटलैंड फार्म वाले जो हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, मैंने ये साथ ही 1 एकड़ लगाया था। जो लोग शुरू से वीडियो देखते हैं वो लोग जानते हैं। असल में जून का महीना है और गर्मी बहुत है, हबस है यहाँ पे, तो पसीना बहुत ज़्यादा आ गया। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जी आप 1 एकड़ लगाएं। मैंने लूसन लगाने के बाद मैं जानवर लेके आया, अगले ही दिन जानवर एक्सपायर हो गया। लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि किसी ने मुझे पैसे देने ही नहीं थे, ना मेरे नुकसान की भरपाई करनी थी। लोग तो उल्टा मुझे मना कर रहे थे ये बाड़ा बनाने से पहले कि आप ना बनाएं, हमारी जगह पे आ जाएं, हमारी जगह पे आ जाएं। आज जो लोग मुझे कहते थे उन्होंने खुद ने काम छोड़ दिया। मैं वो काम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। मैं ये उनकी बुराई नहीं कर रहा। हर बंदे का अपना टेम्परामेंट होता है, हर बंदे का अपना नसीब होता है, और हर बंदे की अपनी नीयत होती है, ठीक है। तो इस काम से जब मैं इस काम में जुड़ा, ठीक है बड़ा देर लगी है, ये स्लो एंड स्टडी वाला काम है। कोई ऐसे नहीं है कि आज आप जानवर लेके आए तो उससे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये कोई मशीन तो नहीं है कि आपने ATM में डाला कार्ड और पैसे आना शुरू हो गए। ये बकरी है, आप लेके आएंगे, पूरा प्रोसेस है, उसके बाद आना शुरू होगा। 3.5 साल बाद एक साइकिल बन गया है। उसके अलावा मेरा इससे रिलेटेड जो काम है, देखे ना, मैं थोड़ा सा समझ अक्ल अल्लाह ने हर बंदे को दी है, तो मैं खुश्क चारे के कामों में पड़ गया। अल्लाह ने ऐसे लोगों से मिलवा दिया कि अपना खुश्क चारे का भी काम स्टार्ट हो गया। वो सब बकरियों की बदौलत है ना। अगर मैं बकरियों के इसमें ना पड़ता तो मुझे पता भी नहीं था कि लूसन क्या चीज़ होती है, या मूंगी। कोई नॉर्मल बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, जिसको बकरियों का शौक नहीं है, कहेगा ये क्या बातें कर रहा है, पागल बातें कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं कि लूसन भी इतना महंगा मिलता है, 3000, 4000, 6000 भी सर्दियों में बिकता है। कहेगा क्या चीज़ है, उसको तो नहीं पता होगा ना। तो मैं इस काम में आया तो मुझे पता चला, इससे फिर मेरे रास्ते खुले। खुश्क चारे का काम हो गया, कुछ जानवर कभी सेल कर देते हैं तो वो अर्निंग आना शुरू हो जाती है। तो बकरों का काम ऐसा होता है कि जी उससे आप यानी लेके आप पालें, अपना चारा स्टॉक करें, सस्ता चारा लें। ये मैनेज करना होता है, आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है कि कम खर्च में हमने आउटपुट अच्छी थोड़ी सी ले लेनी है, ठीक है ना। मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा कि जो 2-2 मन के 2.5 मन के बकरे तैयार करने होंगे जो मुकाबले में जाते हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए आपको उसके लिए अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, वो एक और क्लास है, वो उस शौक के लिए बकरे पालते हैं। नॉर्मल एवरेज बकरा 60, 65, 70 किलो का, 80 किलो का बकरा आप खुश्क चारे के ऊपर शाम में थोड़ी सी ग्रेन्स देके आप पाल सकते हैं। तो इससे आपको फायदा हो जाएगा, कोई नुकसान मेरा नहीं ख्याल के होगा। बाकी नफा नुकसान जिंदगी का हिस्सा है, वो अल्लाह पाक के हाथ में है, तो वो जिंदगी के अंदर होते हैं। इंसान ज़ाया हो जाते हैं, इससे बड़ा लॉस और क्या होता है। हमारे पेरेंट्स जो आज नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो इससे बड़ा नुकसान तो कोई नहीं है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है। गुमान अच्छा रखें, गुमान जो है ना अल्लाह ताला से अच्छा होना चाहिए। कुरान के अंदर है, मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। हमेशा अच्छे का गुमान लगे, लोगों की खैर ख्वाही के लिए सोचें कि यार मैं भलाई करूंगा लोगों की, और नीयत भी वही रखें और करें भी सही। तो आप देखिएगा कि मामलात आसान होते जाएंगे। तो बस ये आज सुबह जो मैंने वो रिक्शे पीछे पढ़ा ना शेर, तो बस मेरे जहन में आया। मैंने कहा यार ये देखें लोग जो कहते हैं, तो उस बंदे ने क्या सोच के लिखवाया होगा। हालांकि पता नहीं वो पढ़ा लिखा था या नहीं था, जो भी था, कि रिस्क के लिए कपड़े मैला करना ज़मीर मैला करने से बेहतर है। भाई देखें हलाल काम तो कर रहे हैं ना, बजाय इसके कि लोगों को झूठ फरेब करके कोई पैसे लें, अपना दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत भी ख़राब होगी, तो उसका क्या फ़ायदा है। इससे बेहतर है मेहनत करें, सुबह मेहनत अपना कोई भी काम करें, शाम में घर जाएं तो सुकून से अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाएं। उम्मीद है इस वीडियो में ना मैंने आपको थोड़ी तफसील से बताने की कोशिश की है, तो कोई ना कोई बात किसी न किसी भाई को समझ आई होगी। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत खा हूँ। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।